Blessed Sunday, everyone. Welcome once again to Risen Grace Ministries online service. I hope that you have had a blessed week. Thank you for supporting the church in these past few months. May God bless you abundantly. We're getting closer and closer to finally being able to meet one another in church again. So let's continue being prayerful about that. We have a loving God who will bring us through every tide in our lives. So on that note, let's begin today's service with a word of prayer. Let's pray. Dear God, I thank you for being our Redeemer and our Savior. Father, we need you every day of our lives. You gave your life for our sins, and for that I thank you. God, today I commit all of those watching into your powerful hands. Father, I pray that you will bless them and that you will protect them from all powers and all darknesses. Father, the Bible says that we wrestle not against flesh and blood, but against powers and principalities, and for that we need more of your grace and more of you. Father, I thank you for always being faithful to us and for always providing our every need. Father, I commit today's service into your hands. In Jesus' name I pray, amen. Let's prepare our hearts for a wonderful time of worship. Hallelujah. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவரையும் ஆர்ஜிஎஸ்எம்மின் சார்பாக உங்களை வரவேற்கிறோம். இந்த நாளிலும் நாம் ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாக புதிய நாளுக்குள் என்ன நடக்கும் என்ற பாடலை அனைவரும் சேர்ந்து பாடுவோம். Hallelujah. Good
படைத்தவரே உமக்கு நன்றி நன்றி ராஜா. இந்த வான பூமியில் உள்ள யாவும் மகிழ்ந்து பாடுமே ராஜா. இசப்பா நீர் நல்லவர், நீர் சர்வ வல்லவர் தகப்பனே. ஹல்லேலூயா. கேருபீன் சேரபீன் உம்மை ஓய்வின்றி உம்மை போற்றிட நீர் பரிசுத்த பரிசுத்த ராஜா. Thank you Lord. Amen. நன்றி இயேசுவே. உற்சாகமாக கையில் அனைவரும் பாடுவோம். Thank you Lord. நன்றி இயேசுவே. ஆயிரம் பேரில் நீ சிறந்தவர் தகப்பனே. இயேசப்பா உம்மை நோக்கி வந்திருக்கிறோம். தேவரே எங்களை ஆசீர்வதிங்க ராஜா. வந்திருக்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் அபரிதமாக ஆசீர்வதிப்பீராக ராஜா. நன்றி இயேசுவே. தேங்க்யூ ஜீசஸ். ஆயுள் முடியும் வரை உமக்காக எங்களை
உபயோகப்படுத்துவீராக தகப்பனே. நன்றி அப்பா. ஆராதனை நாயகன் நீரே. Thank you, Lord. ஆராதனை
ஆயுள் முடியும் வரை உண்மையே தொழுது கொள்ளும் தகவனே. ஏசப்பாவை ஸ்துதிக்கிறோம் ராஜா. நீர் நல்லவர் தகவனே, வாக்கு மாறாதவர் ராஜா. நன்றி 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 நன்றி. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Father. நன்றி இயேசுவே. ஹalleluya. நன்றி இயேசுப்பா. ஆசீர்வதிங்க தகப்பனே. எல்லாவற்றையும் பொறுப்பாக போடுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென் ஆமென் ஆமென். Once again, blessed Sunday, everyone. Thank you for tuning in to Risen Grace Ministries online service. I hope the worship has blessed you. If it has, why don't you hit the like button, comment, or subscribe if you haven't already. As a church, we're extremely thankful for all your support over the past few months. So, I hope God blesses you all abundantly and powerfully. For our announcements, our English service will be at 10 a.m., while our Tamil service will be at 12 p.m. every Sunday until further notice. We have been blown away by your testimonies. Many of you have reached out to us, and we are thankful for that. So if you would like to send in your testimonies or your prayer requests, you may do so via the email address shown below right now. Now for our offering. The Bible says that whoever sows bountifully will also reap bountifully. So on that note, if you would like to bless the church through offerings, you may do so by remitting your offering to the bank account number shown below right now. We are thankful for each and every contribution to the church. Let's pray. Father God, I thank you for everyone who has been humbly contributing to the church in the past few months. I thank you for those who are watching us for the first time too, that you would bless them abundantly according to Ephesians chapter 3 verse 20. Father, I thank you for being an all-loving, all-powerful God and for giving us hope. Father, situations might seem dire, but just like how you turned an impossible situation with Moses and the Red Sea, we have faith that you will bring us through every storm in life. Just like how you fed 5,000 people with 5 loaves and just 2 fish, we know that your holy providence will always fulfill us. Father, we know that we can trust in you and that you will bring us through every danger. I commit the offering and everyone watching this service into your hands. In Jesus' name I pray, amen. After the sermon, we will be having Holy Communion. So it would be good if you prepared your bread and your wine for that later. Now let's prepare our hearts for the sermon. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மனதார துதிக்கிறேன். இந்த டெலிகாஸ்ட் மூலம் உங்களை நான் சந்திப்பதில் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த கிருபைக்காக, இந்த டெலிகாஸ்ட் மூலம் உங்களை சந்திக்கும்படிக்கான வழியை, கதவை ஆண்டவர் திறந்து கொடுத்ததற்காக நான் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். அது மட்டுமல்ல, இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற, இந்த ப்ரோக்ராம்ஸை வாட்ச் பண்ணுகிற, கவனிக்கிற உங்களுக்கு, உங்கள் மீது தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் கட்டாயம் வரட்டும். வேத வசனம் சொல்லுகிறது, விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும். அதாவது விசுவாசம் என்பது வசனத்தை கேட்கிறதினாலே வரும் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது. உங்களை அறியாமலேயே நீங்கள் வசனத்தை கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் உங்களுக்குள்ள விசுவாசத்தை வைக்கிறார். இந்த வார்த்தைகள் அப்படித்தான் கிரியேட் செய்யும். உங்களுக்கு என்ன நடக்கிறது என்று தெரியாது, ஆனால் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஒரு விசுவாசம் உங்களுக்குள் வரும். ஏன் அந்த விசுவாசம் வருகிறது பாருங்கள். வேத வசனம் சொல்லுகிறது, விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். அப்பொழுது இந்த வசனத்தை கேட்கும் பொழுது உங்களுக்குள் விசுவாசம் வரும். உங்களுடைய விசுவாசத்தை பார்த்த உடனே ஆண்டவருக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி உண்டாகும். அப்படி ஆண்டவருக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகும் பொழுது உங்களுடைய இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை அவர் நிறைவேற்றுவார். என்ன அதிசயமான தேவன்! ஒரு கேட்கிறதினால் நமக்கு வருகிற இத்தனை விதமான பலன்கள். நீங்கள் வசனத்தை கேட்கும் பொழுது நீங்கள் தைரியமாய் இருக்கலாம். உங்களுடைய ஜெபங்கள், உங்களுடைய மன விருப்பங்களை ஆண்டவர் நிறைவேற்றுவார் என்று நீங்கள் உறுதியாய் நம்பலாம். என்ன அதிசயமான தேவன் நமக்கு இருக்கிறார் பாருங்கள். வசனத்தை கேட்கிறதினால் விசுவாசம், அந்த விசுவாசத்தினால் தேவனுக்கு சந்தோஷம், அந்த தேவனுக்கு சந்தோஷமாய் இருக்கிறபடினாலே உங்களுடைய வேண்டுதல்கள் நிறைவேற்றப்படும் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது. ஆண்டவர் நம்மை நடத்துகிற விதம் மிக மிக வித்தியாசமான ஒரு விதத்திலே ஆண்டவர் நம்மை நடத்துவார். அதாவது வேதத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தீர்களானால் 40 வருடம் ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கி அவர்களை கொண்டு வந்து அவர்களை இப்பொழுது கானான் தேசத்திற்குள், அதாவது ஆண்டவர் அவர்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணின அந்த தேசத்திற்கு முன்பாக நிறுத்தி
நிறுத்தின பிறகு ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் செய்வார். ஆண்டவர் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால், மோசேயை கூப்பிட்டு, மோசே, நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லுவேன், அதன்படி நீ செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வார். நான் படிக்கிறேன், வசனத்தை படிக்கிறேன், கேளுங்க. என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் 13ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். நான் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு கொடுக்கும் கானான் தேசத்தை சுற்றி பார்ப்பதற்கு நீ மனிதரை அனுப்பு. ஒவ்வொரு பிதாக்களின் கோத்திரத்திலும் ஒவ்வொரு பிரபுவாகிய மனுஷனை அனுப்ப வேண்டும் என்றார். மோசே கர்த்தருடைய வாக்கின்படியே அவர்களை பாரான் வனாந்தரத்திலிருந்து அனுப்பினான். அந்த மனிதர் யாவரும் இஸ்ரவேலின் புத்திரரின் தலைவர்கள். ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். மோசேவை கூப்பிட்டு சொல்லுகிறார், மோசே, நீ இந்த 12 கோத்திரத்தில் இருக்கிற இந்த தலைவர்களை எல்லோரும் அழைத்து அவர்களை நான் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின, நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிற இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கென்று நான் நியமித்திருக்கிற கொடுக்க போகிற இந்த வாக்குத்தத்தம், அதாவது இந்த ஆசீர்வாதமான இந்த தேசத்திற்குள் நீர் அவர்களை அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். இந்த 12 பேரும் அந்த தேசத்திற்குள் போகிறார்கள். வேத வசனம் சொல்லுகிறது 40 நாட்கள் அவர்கள் அந்த தேசத்தை சுற்றி பார்க்கிறார்கள். அந்த 40 நாட்கள் அவர்கள் சுற்றி பார்த்த பிறகு அந்த தேசத்தை சுற்றி பார்க்கும் பொழுது எஸ்கோல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பள்ளத்தாக்குக்கு வருகிறார்கள். அந்த இடத்தில் பார்த்தால் எங்கும் பழங்கள், திராட்சை பழம், மாதுளம் பழம், அத்தி பழங்கள், இப்படி பலவிதமான பழங்கள். அந்த பழங்கள் எல்லாம் அள்ளிக்கொள்ளுகிறார்கள். மோசே சொல்லுகிறான், அந்த தேசத்திற்கு போய் வரும் பொழுது அந்த தேசத்தில் இருக்கிற பழங்களை எல்லாம் கொண்டு வாருங்கள், பழங்களை பாருங்கள், பழங்களை கொண்டு வாருங்கள் என்று அவன் சொல்லுகிறான். பாருங்கள், வேத வசனம் சொல்லுகிறது, என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் 13ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம். நிலம் எப்படிப்பட்டது, அது வளர்ப்பானதோ இழப்பானதோ என்றும் அதன் விருட்சங்கள் உண்டோ இல்லையோ என்றும் பாருங்கள். எதை பார்க்க வேண்டும் என்று அவன் சொல்லுகிறான்? பாருங்கள், தைரியம் கொண்டிருந்து தேசத்தின் கனிகளிலே சிலவற்றை கொண்டு வாருங்கள் என்றான். வேத வசனம் சொல்லுகிறது, பாருங்கள். மோசே சொல்லி அனுப்புகிறான், அது வளமான நிலமா இளமான நிலமா என்பதை நீங்கள் பாருங்கள், தைரியம் கொண்டு அந்த தேசத்தில் இருக்கிற பழங்களை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் எதை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் கட்டளையிட்டு அவர்களை அனுப்புகிறான். இப்போ இந்த 12 பேரும் சுற்றி பார்த்து 40 நாட்கள் சுற்றி பார்க்கிறார்கள். சுற்றி பார்த்து விட்டு அந்த திராட்சை கொலையை கொண்டு வருகிறார்கள். ஒரு மனுஷன் தூக்க முடியாமல் 2 பேர் அந்த திராட்சை கொலையை தூக்கி கொண்டு வருகிறார்கள். அவர்கள் இந்த பழங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து மோசேயின் முன்பாக வைத்து ஓ என்று அழுகிறார்கள். எல்லோரும் அழுகிறார்கள். வேத வசனம் சொல்லுகிறது, பாருங்கள், அவர்கள் புலம்பி அழுகிறார்கள். வேத வசனம் சொல்லுகிறது, என்னாகமம் 13ஆம் அதிகாரம் 27வது வசனத்தை படிக்கிறேன், பாருங்கள். அவர்கள் மோசேயை நோக்கி, நீர் எங்களை அனுப்பின தேசத்திற்கு நாங்கள் போய் வந்தோம், அது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம்தான், இது அதனுடைய கனி என்று சொல்லி அந்த கனிகளை எல்லாம் அங்கே வைக்கிறார்கள். அதை வைத்து முடித்த பிறகு இப்பொழுது பாருங்கள், வேத வசனம் சொல்லுகிறது, என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் 13ஆம் அதிகாரம் 32வது வசனத்தை படிக்கிறேன். நாங்கள் போய் சுற்றி வந்து பார்த்த அந்த தேசம் தன் குடிகளை பட்சிக்கிற தேசம், நாங்கள் அதில் கண்ட ஜனங்கள் எல்லோரும் மிகவும் பெரிய ஆட்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நாம் அனுதினமும் ஆவிக்குரிய போராட்டத்தில் இருக்கிறோம். ஆவிக்குரிய போராட்டம். இந்த ஆவிக்குரிய போராட்டம் ஏன் நமக்கு வருகிறது? ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர் என்று சொல்லுவோம், ஆவிக்குரிய போராட்டம். இந்த ஆவிக்குரிய போராட்டம் நமக்கு ஏன் வருகிறது? பாருங்கள், வசனத்தை கேட்கிற உங்களுக்குள் ஆண்டவர் விசுவாசத்தை தான் வைக்கிறார். சோர்வை வைப்பதல்ல, பலவீனத்தை வைப்பதல்ல, துக்கத்தை வைப்பவர் அல்ல, அல்லது அக்கினி தீர்ப்பை வைப்பவர் அல்ல, விசுவாசத்தை வைக்கிற தேவன். இப்பொழுது வேத வசனம் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறது, பாருங்கள்.
அவர்கள் எதை பார்க்கிறார்கள்? உங்களுக்குள் இருக்கிற இந்த ஆவிக்குரிய யுத்தத்திற்கு காரணம் என்னவென்றால், நீங்கள் எதை பார்த்தீர்கள், அதுதான் அதில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான காரியம். நீங்கள் எதை பார்த்தீர்கள்? மோசே சொல்லுகிறான், நீங்கள் அங்கே இருக்கிற கனிகளை பாருங்கள், அந்த கனிகளை கொண்டு வாருங்கள். மற்ற காரியத்தை குறித்து அவனுக்கு கவலை இல்லை. ஆண்டவர் சொல்லுகிற பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம், அதன் கனிகளை கொண்டு வாருங்கள், உங்கள் கண்கள் கனிகளின் மீது இருக்கட்டும் என்று அவன் சொல்லி அனுப்புகிறான். ஆனால் இந்த ஜனங்கள் என்ன செய்கிறார்கள் பாருங்கள், அவர்கள் போகிறார்கள், கனிகளை கொண்டு வருகிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் கண்கள் கனிகளோடு கூட அங்கே இருக்கிற பெரிய பெரிய ராட்சதர்கள் மீது அவர்களுடைய கண்கள் படுகிறது. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை நீங்கள் நன்றாக சோதித்து பாருங்கள். ஒரு பக்கம் கனியாகிய இயேசு கிறிஸ்து, நாம் கிறிஸ்துவை நான் நம்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறோம், ஒரு பக்கம் நாம் சொல்லுகிறோம். மறுபக்கம் நம்முடைய இன்னொரு கண்கள் எப்பொழுதும் நம்மை சுற்றி இருக்கிற ராட்சதர்கள் மீது இருக்கிறது. அது ஒரு பண பிரச்சனையான ராட்சதனாய் இருக்கலாம், அல்லது நம்முடைய சரீர வியாதி என்னும் ராட்சதனாய் இருக்கலாம், குடும்ப பிரச்சனையான ராட்சதனாக இருக்கலாம், அல்லது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ராட்சதனாக இருக்கலாம், அல்லது விசுவாசமின்மை என்ற ஒரு ராட்சதனாய் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். ஒரு பக்கம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம், மறுபக்கம் நம்முடைய கண்கள் ராட்சதர்கள் மீது இருக்கிறது. இப்பொழுது இந்த ஜனங்கள் பாருங்கள், அவர்கள் எல்லோரும் கொண்டு வந்து அந்த கனிகளை வைத்து விட்டு அவர்கள் புலம்பி அழுகிறார்கள். வேத வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்கள், என்னாகமம் 13:33, சுத்தி பார்த்து வந்த தேசத்தை குறித்து துர்ச்செய்தி பரம்ப செய்தார்கள். அவர்களுடைய மனம் முழுவதும் கனிகளை விட்டு அந்த ராட்சதர்கள் மீது பதிந்து விட்டது. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இன்று உங்களுக்குள் ஏன் என்ற ஆவிக்குரிய போராட்டம் இருக்கிறது தெரியுமா? நீங்கள் வேறு எதையோ பார்த்திருக்கிறீர்கள். கனியாகிய கிறிஸ்துவின் மீதே உங்கள் கண்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த ராட்சதர்கள் உங்களுடைய கண்களுக்கு தென்பட மாட்டார்கள். இந்த கனிகள் என்று சொல்லும் பொழுது அது கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது, இயேசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது. வேத வசனம் சொல்லுகிறது, அவர்களோடு கடந்து சென்ற, அவர்களோடு போன அந்த தலைவர்கள், அவர்களிலே 2 பேர் மட்டும் வித்தியாசமாக இருந்தார்கள். ஒருவன் யோசுவா, மற்றொருவன் காலேபு. அவர்களுடைய கண்கள் இந்த கனிகள் மீதே பதிந்திருந்தது. அவர்கள் வேறு எந்த ஒரு காரியத்தையும் அவர்கள் பார்க்கவில்லை. ஒரு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில் நீங்கள் யுத்தத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள், இன்னும் உங்களுக்குள் சோர்வு உங்களை ஆட்கொண்டிருக்கிறது, இன்னும் உங்களால் ஜெயம் பெற முடியவில்லை, உங்களுடைய ஜெப நாட்களை நீங்கள் கூட்டிக் கொண்டே போகிறீர்கள். இவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காரணம் என்னவென்று, தினமும் ஜெபிக்க வேண்டும். நான் ஜெபிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை, நீங்கள் தினமும் ஜெபியுங்கள். நான் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்று சொன்னால், உங்களுடைய மனம் கிறிஸ்துவின் மீதே பதிந்திருக்கும் போது, நான் கிறிஸ்து என்று சொல்லும் பொழுது அவர் திராட்சை கொலையை கொண்டு வருகிறார்கள். அந்த திராட்சை எதை குறிக்கிறது என்று சொன்னால், இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை குறிக்கிறது. உங்களுடைய மனம் எப்பொழுதும் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவருடைய சிலுவையும் இரத்தத்தின் மீதே பதிந்து இருந்தால், உங்களை சுற்றி இருக்கிற இந்த ராட்சதர்கள் உங்கள் கண்களில் தென்பட மாட்டார்கள். அது உங்களை சோர்வடைய வைக்கக்கூடிய ஒரு ராட்சதனாய் இருக்கலாம், உங்களுடைய பழைய வாழ்க்கையை நினைவு கூடுகிற ஒரு ராட்சதனாய் இருக்கலாம், அல்லது நீங்கள் கடந்து போகிற போராட்டங்களையே பெரிதாக காண்பிக்கிற ராட்சதனாய் இருக்கலாம். ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை முக்கியமானது, அது மேன்மையானது. எந்த ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை மேன்மைப்படுத்தாமல், இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையையும், கிறிஸ்து நமக்காய் ரத்தம் சிந்தினதையும், பாவத்தை சுமந்ததையும், சாபத்தை அந்த சிலுவையில சுமந்ததையும் மறந்து போய் எண்ணாமல் இருக்கிறார்களோ, அவர்கள் கண்கள் அந்த கனியின் மீது இல்லாமல் இருக்கிறதோ, ராட்சதர்கள் பெரிதாக தோன்றுவார்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நம்முடைய மனம் முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே செய்த அந்த அதிசயமான காரியத்தின் மீதுதான் நம்முடைய கண்கள் பதிந்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் எந்த போராட்டம் வேண்டுமானாலும் நீங்கள் கடந்து போகலாம். ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கும், சறுக்குதல் இருக்கும், கீழே விழுவான், எழுந்திருப்பான். ஆனால் அவனுடைய கண்கள் முழுவதும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மீதே இருந்தால் ஜெயம் பெற்றுக்கொள்வான். அவனுடைய வாழ்க்கையிலே ஆவிக்குரிய போராட்டம் இருக்காது. அவனுக்கு ஒரு காரியம் நன்றாக புரிந்து வைத்திருப்பான், கிறிஸ்துவின் சிலுவையிலே சிந்தப்பட்ட இரத்தம் சகலத்தையும் எனக்கு செய்து முடிக்கும்.
அது சாபமானாலும் அதை அழித்து போடும், பாவமானாலும் அதை அழித்து போடும். அந்த சிலுவையை இயேசு கிறிஸ்து எனக்காய் சிந்தின ரத்தம் என்னை பரலோகம் வரை கொண்டு போகும். வேத வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்கள், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னால் கடைசி வரை நீங்கள் பரலோகத்துக்குள் உங்களை தள்ளி விடும் வரை, நீங்கள் பரலோகத்துக்குள் போய் நிற்கும் வரை உங்களை கைவிடுவதில்லை. அதுதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிற வாக்கு தத்தம், வாக்கு உறுதி அவர் கொடுக்கிறார். மனிதரை போல ஆண்டவர் கிடையாது. இயேசு கிறிஸ்து மனிதனை போல அல்ல. அவர் ஒரு வார்த்தை உங்களிடத்தில் சொல்லிவிட்டார், நான் கடைசி வரை நான் உங்களை விட்டு விலக மாட்டேன், உங்களை கைவிட மாட்டேன் என்று சொன்னால் கடைசி வரை உங்களை கைவிடவே மாட்டார். நீங்கள் விழலாம், நீங்கள் எழுந்திருக்கலாம், நீங்கள் துதிக்கலாம், துதியாமல் போகலாம், அவரை நேசிக்கலாம், நேசிக்க மறக்கலாம், ஆனால் அவர் உங்களை கைவிட மாட்டார். அதுதான் அந்த கனியின் தன்மை. பாருங்கள், வேத வசனம் சொல்லுகிறது, அந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்திலிருந்து கனிகளை கொண்டு வந்தார்கள். எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும், 2000 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது, இல்லை 5000 வருடங்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம், இன்னும் அந்த திராட்சை பழம் சுவையாகத்தான் இருக்கும். இப்பொழுது நீங்கள் எந்த இடத்தில் அந்த திராட்சை பழம் வாங்கி சாப்பிட்டாலும் அது சுவையாயிருக்கும். ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் அரக்கர்களை காணவில்லை, பூமியில் அரக்கர்கள் இல்லை இப்பொழுது. இதுதான் உண்மை. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், என்றும் நிலைத்திருக்கிற கனியை நோக்கி பாருங்கள், இன்னும் 100 வருடம் ஆகட்டும், அந்த திராட்சை பழம் சுவையாகத்தான் இருக்கும். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்களுடைய கண்கள் எதை பார்த்திருக்கிறது? நீங்கள் இவ்வளவு போராட்டத்திற்குள் போய் கொண்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? உங்களுடைய கண்கள் கனிகளின் மீது இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையை 24 மணி நேரமும் சிந்திக்க வேண்டும். 24 மணி நேரமும் அந்த சிலுவை, அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம், எனக்காய் சிந்தப்பட்ட ரத்தம், அது எனக்காய் சிந்தப்பட்ட ரத்தம். ஒரு அந்தகார சக்திகளும் இந்த ரத்தத்திற்கு மேலாக கிடையாது. கிறிஸ்துவின் சிலுவையே மேன்மையானது, கிறிஸ்துவின் சிலுவையே மேன்மையானது. கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில கிறிஸ்துவின் சிலுவையை மேன்மையாக வைக்காமல் நம்ம கிறிஸ்துவை பற்றி நாம் எந்த விதத்திலும் நாம் அவருக்கு சாட்சியாக இருக்க முடியாது. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நாம் இனிமேல் எல்லா விதத்திலும் கிறிஸ்துவை மேல், அது COVID-19 இருக்கலாம், அல்லது நாம் கேட்கிற எல்லா செய்திகளிலும் உங்களுடைய ஜெபம் சரியல்ல, இன்னும் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும், இன்னும் கண்ணீர் விடுவது பத்தவில்லை, இன்னும் நீங்கள் இன்னும் உபவாசிப்பது பத்தவில்லை என்ற செய்திகளை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம். அவைகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு ராட்சதன். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, அவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலானது இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையும் அவருடைய இரத்தமும். அது ஒரு சொட்டு உங்கள் வாழ்க்கையிலே அதன் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுது இந்த சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் அது தலைகளாய் மாற்றிவிடும். ஜெப இன்மை, வேதவாசிப்பு இன்மை, உபவாசமின்மை என்ற குற்ற உணர்வை அந்த ரத்தம் எடுத்து போடும். என்ன அதிசயமான தேவன் நமக்கு இருக்கிறார் பாருங்கள். இப்பொழுது யோசுவாவும் காலேபும் அந்த கனியை பார்க்கிறார்கள், கிறிஸ்துவை பார்க்கிறார்கள். அவர்களுக்குள் விசுவாசம் பொங்கி எழுகிறது. என்னாகமம் 13ஆம் அதிகாரம் 30வது வசனத்தை நான் படிக்கிறேன் பாருங்கள். அப்பொழுது காலேப் மோசேக்கு முன்பாக ஜனங்களை அமர்த்தி, நாம் உடனே போய் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம். அவன் சொல்லுகிறான், நாம் உடனே போய் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம், நாம் உடனே போய் சுதந்திரித்துக் கொள்வோம். ஜனங்களை அமர்த்துகிறான். நான் கனிகளை பார்க்கிறவன், பல நூற்றாண்டு ஆனாலும் சரி அந்த திராட்சை பழம் இனிப்பாகத்தான் இருக்கும், சுவையாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் சில வருடங்களிலேயே இந்த அரக்கர்கள் மரித்து போவார்கள். நாம் அவர்களை ஜெயம் கொண்டு விடலாம். காலேப் சொல்லுகிற வார்த்தையை பாருங்கள், நாம் உடனே போய் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் சிலுவையை பார்க்கும் பொழுது அதை தான் நீங்கள் சொல்லுவீர்கள், நாம் உடனே சுதந்திரித்துக் கொள்வோம். கிறிஸ்து என்னோடு இருக்கிறார், அவருடைய ரத்தம் என் மீது இருக்கிறது, கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எனக்காக சிந்தப்பட்டிருக்கிறது. நான் தேவனுக்கு முன்பாக, ஆண்டவருக்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் என்னையும் ஆண்டவரையும் ஒரு சமாதானத்திற்குள்ளாக கொண்டு வந்திருக்கிறது என்று நாம் தைரியமாய் சொல்ல முடியும். அடுத்தது பாருங்கள், அதே என்னாகமம் 13:30 அவன் சொல்லுகிறான், நாம் எளிதாய் ஜெயித்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லுகிறான். எளிதாய். இன்று உங்களுக்கு இருக்கிற இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வார்ஃபேர்,
ஆவிக்குரிய போராட்டம், மனதிலே துக்கம், போராட்டம். உங்களால் ஆண்டவரை துதிக்க முடியவில்லை, நிம்மதியாக ஜெபிக்க முடியவில்லை, நிம்மதியாக உறங்க முடியவில்லை, எல்லாம் முடியவில்லை. காரணம் என்ன? உங்களுடைய கண்கள் கனிகளின் மீது இருப்பதை விட்டு அது ராட்சதர்கள் மீது இருக்கிறபடியினால் உங்கள் கண்களை திருப்புங்கள். எப்பொழுதும் சிலுவையை எண்ணிக்கொண்டிருங்கள். நீங்கள் பல முறை சறுக்கி விழுந்த மனுஷனாக இருக்கலாம், அது பற்றி கவலை இல்லை. தவழ்ந்து நடக்கிறவராக இருக்கலாம், ஆனால் உங்கள் கண்கள் எப்பொழுதும் சிலுவையின் மீதே இருந்தால் நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்வீர்கள். அவன் சொல்லுகிறான், நாம் எளிதாய் ஜெயித்து விடலாம். நீங்கள் எளிதாய் ஜெயிக்கக்கூடியவர்கள். காரணம், நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறவர். என்ன அதிசயமான இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு இருக்கிறார் பாருங்கள். அவர் இரத்தத்தின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்கும் பொழுது எளிதாய் ஜெயித்து விட, என்னவானாலும் சரி, எதுவானாலும் சரி, அவருடைய இரத்தத்திற்கு முன்பாக எந்த ஒரு அந்தகார சக்தி, உங்களுடைய தோல்விகள் எல்லாம் அவருடைய இரத்தத்திற்கு முன்பாக ஒன்றும் இல்லாமல் போய்விடும். எப்பொழுதும் உங்கள் கண்கள் கிறிஸ்து காண்பித்த அன்பையே பார்க்கட்டும். அவர் நமக்கு காண்பிக்கிற அன்பை மட்டுமே பார்க்கட்டும். காலேபு, யோசுவா இவர்கள் ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஆட்களா? இல்லை, அவர்களுக்கும் குறைகள் இருந்தது. ஆனால் அவர்கள் கண்கள் கனிகளின் மீதே இருந்தது. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, விசுவாசம் அவர்களுக்குள் வந்தது. அடுத்தது பாருங்கள், நம்பிக்கை வந்தது பாருங்கள். என்னாகமம் 14:9 படிக்கிறேன். அந்த தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை. அடுத்தது அவன் சொல்லுகிறான், உங்களை சுற்றி இருக்கிற அந்த ராட்சதர்களை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை. அவைகள் ஒன்றும் உங்களை நரகத்துக்கு கொண்டு போக முடியாது. நீங்கள் கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாய் இருக்கிறீர்கள். நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் கொஞ்சம் தவறலாம், அது உங்களுக்கு சாபத்தை கொண்டு வராது. நீங்கள் கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாய் இருக்கிறீர்கள். இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொண்ட பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கையில போராட்டம் மட்டும் தான் இருக்குமே ஒழிய சாபம் வராது. சாபம் வந்தால் அல்லது சாபம் வரும் என்று நீங்கள் நம்பினால், விசுவாசித்தால், இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்திற்கு நீங்கள் அந்த அளவுக்குத்தான் நீங்கள் அவருடைய இரத்தத்தை மதிப்பிடுகிறீர்கள் என்று அர்த்தம். இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் எல்லா சாபங்களுக்கும் மேலானது. அவருடைய இரத்தத்திற்கு முன்பாக ஒரு சாபம் நிற்க முடியாது. நீங்கள் தவறினாலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் உங்களை தூக்கி எடுக்கும், நிறுத்தும். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நீங்கள் அவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள். வேத வசனம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை. யோசுவா சொல்லுகிறான், நீங்கள் அவைகளுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை. அது எந்த விதமான ராட்சதன்? சாபத்தை சொல்லுகிற ராட்சதனா, அல்லது நீங்கள் சரியா ஜபிக்கவில்லை என்று சொல்லுகிற ராட்சதனா, அல்லது நீங்கள் இன்னும் உபவாசிக்கவில்லை என்று சொல்லுகிற ராட்சதனா, அல்லது இன்னும் நீங்கள் சிந்தின கண்ணீர் பத்தவில்லை, இன்னும் பெரிய துருத்தி இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற ராட்சதனா? இல்லை. கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை பாருங்கள். நீங்கள் அவைகளுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. நீங்கள் அவருடைய பிள்ளைகள். என்றாவது உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு முன்பாக ஒரு பெரிய கப்பை நீங்கள் கொடுத்து, ஒரு பெரிய ஜாடியை கொடுத்து, உனக்கு சாப்பாடு வேண்டுமானால் இந்த ஜாடி முழுவதும் கண்ணீரால் நிரப்பு, அப்புறம்தான் உனக்கு சாப்பாடு கொடுப்பேன் என்று ஏதாவது நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்களா? குழந்தை அழுவதற்கு முன்பாகவே நீங்கள் உணவை தயாரித்து வைத்திருக்கிறீர்கள். ஒரு தாயின் உள்ளம் அதைவிட மேலானது. இயேசு கிறிஸ்துவின் உள்ளம் அதைவிட மேலானது. ஒரு சொட்டு கண்ணீர் உங்களுடைய கண்களில் வருவது அவருக்கு விருப்பம் இல்லாத காரியம். ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வருவது அவருக்கு விருப்பம் இல்லாத காரியம். அதுவும் நீங்கள் இந்த ராட்சதர்களை பார்த்து விடுகிற கண்ணீர் அவருக்கு விருப்பம் இல்லாத காரியம். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, அவர்கள் உங்களுக்கு காண்பித்த அன்பை குறித்து உங்களுக்கு தெரியாது என்று நான் நினைக்கிறேன். சிலுவை பாருங்கள், இந்த இரத்தம் நமக்கு செய்திருக்கிற நன்மையை பாருங்கள். யோசேப்பு சொல்லுகிறான், நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை. உலக மக்கள் எல்லாவற்றை சொல்லி பயமுறுத்துவார்கள், பயப்பட வேண்டியதில்லை. கிறிஸ்துவின் இரத்தம் தான் உங்களை பரலோகம் கொண்டு போகும். கிறிஸ்துவின் இரத்தம் தான் உங்களுக்கு ஜெயத்தை கொண்டு வரும். அவருடைய இரத்தம் தான் உங்களுக்கு உயர்வை கொண்டு வரும். அவருடைய இரத்தம் தான் உங்களுக்கு சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொண்டு வரும். அந்த இரத்தத்தை தவிர வேறு எதை நீங்கள் பார்த்தாலும் பயப்படுவீர்கள். அதற்கு பிறகு பாருங்கள், யோசுவா சொல்லுகிறான், இன்னொரு காரியத்தை சொல்லுகிறான்.
அவன் சொல்லுகிறான், அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள். அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு விலகி போயிற்று. கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று சொன்னான். எந்த மனுஷன் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை விசுவாசிக்கிறானோ, வேத வசனம் சொல்லுகிறது, கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் அந்த நற்கருணை கொடுக்கிறோம். எதற்கு கொடுக்கிறோம் தெரியுமா? நீங்கள் கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்று நீங்கள் விசுவாசிக்கும் படிக்கு. அதிசயமான தேவன் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். வேத வசனம் சொல்லுகிறது, அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை. எதற்கும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை. கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். நம்பிக்கையோடு இருங்கள், கவலைப்படாதீர்கள். கண்கள் இப்பொழுதும் கனிகளையே பார்க்கட்டும், இயேசு கிறிஸ்துவையை பார்க்கட்டும், சிலுவையை பார்க்கட்டும். எப்பொழுதும் அவருடைய இரத்தத்தை தியானித்து கொண்டே இருங்கள். எப்பொழுதும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் என் மீது இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள். ஒரு ஊழியக்காரர் இடத்தில் கேட்டார், நீங்கள் எவ்வளவு மணி நேரம் ஜெபிப்பீர்கள் பாஸ்டர் என்று கேட்டார். நான் சொன்னேன், நான் இவ்வளவு மணி நேரம்தான் ஜெபிப்பேன். அதற்கு பிறகு மீதி இருக்கிற மணி நேரங்கள் எல்லாம் அவரை சார்ந்தே இருப்பேன் என்று சொன்னேன். அவர் இரத்தத்தை சார்ந்தே இருப்பேன். ஜெயம் வரும், பிசாசுகள் நடுங்கும். உங்களுடைய ஜெபத்தை பார்த்தல்ல, உங்களை பார்த்தல்ல, நீங்கள் விசுவாசிக்கிற இரத்தத்தை கண்டு. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, அதற்கடுத்தது பாருங்கள், வேத வசனம் சொல்லுகிறது, அவன் சொல்லுகிறான், இந்த ஜனங்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை என்று அவன் சொல்லுகிறான். கடைசியில் அவன் சொல்லுகிறான் பாருங்கள், யோசுவா சொல்லும் பொழுது சொல்கிறான், என்னாகும் 14:7 படிக்கிறேன். இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சமஸ்த சபையும் நோக்கி, நாங்கள் போய் சுற்றி பார்த்தது சோதித்த தேசம் மகா நல்ல தேசம் என்று சொன்னான். நாங்கள் போய் சுற்றி பார்த்த தேசம் மகா நல்ல தேசம். என் இயேசு கிறிஸ்து மகா நல்லவர். யோசுவா சொன்னான், என் இயேசு கிறிஸ்து மகா நல்லவர், அவர் மிகவும் நல்லவர். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, யோசுவா அந்த ஜனங்களை வழிநடத்தி செல்கிறான். பிறகு என்ன அதிசயமான தேவன் நமக்கு இருக்கிறார். இன்று நீங்கள் உங்கள் கண்கள் ராட்சதர்கள் மீது விழுந்தால் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் நீங்கள் ராட்சதராக மாற்றி விடுவீர்கள். ஆனால் உங்கள் கண்கள் கனிகள் மீது இருந்தால் உங்கள் வீட்டில் சமாதானமும் சந்தோஷமும் கிருபையும் புரண்டோடும். என்ன அதிசயமான தேவன் நமக்கு இருக்கிறார் பாருங்கள். உங்கள் கண்கள் எப்பொழுதும் கனிகள் மீது, இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் மீதே இருக்கட்டும். அதையே எண்ணிக்கொண்டிருங்கள், அதையே பாருங்கள். மற்ற எந்த ஒரு ராட்சதனை குறித்தும் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டாம். பயப்படாதிருங்கள் என்று வேத வசனம் சொல்லுது. அவைகளை குறித்து பயப்பட தேவையில்லை என்று யோசுவா சொல்லுகிறான். நம்பிக்கையோடு இருங்கள், கிறிஸ்து உங்களோடு இருக்கிறார். நாம் ஜெபிப்போமா? என் அன்பின் தகப்பனே, இப்பொழுது சிலுவையின் ரத்தம் உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவர் மீதும் வரட்டும். இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவர் மீதும் உம்முடைய அபிஷேகம் வரட்டும். அது வியாதியாக இருந்தால் இப்பொழுது அது விலகுவதை நான் பார்க்கிறேன். அற்புதத்தை செய்தருளும். பண பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை தாரும், குடும்ப பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை தாரும். சமாதானத்தினாலே நிரப்பி நீர் நடத்தும் ஆண்டவரே. உம்முடைய வல்லமை அவர்களை தொடும்படிக்காய் நான் ஜெபிக்கிறேன். உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒருவராகிலும் துக்கப்படாதபடிக்கு நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். பிள்ளைகள் ஒருவராகிலும் கஷ்டப்படாதபடிக்கு நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். அவர்கள் கண்கள் எப்பொழுதும் கனியாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கும்படிக்கு நீர் கிருபை தாரும். அற்புதங்களை செய்து நடத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் நற்கருணை பெற்றுக்கொள்வோம். இயேசு கிறிஸ்து தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அந்த இரவு அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கொடுத்து, இதை வாங்கி நீங்கள் புசியுங்கள் என்று சொன்னார். இது உங்களுக்காக பிற்கப்பட்ட என்னுடைய சரீரம் என்றார். நம்பிக்கையோடு நாம் சாப்பிடுவோம். அப்படியே அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணின பின்பு, இது உங்களுக்காக சிந்தப்பட்ட என்னுடைய ரத்தம், புதிய உடன்படிக்கையின் ரத்தம், என்னை நினைவு கூறும்படிக்கு இதை செய்யுங்கள் என்று சொன்னார். நம்பிக்கையோடு நம்பான்.
கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. சிலுவையே எண்ணிக்கொண்டிருங்கள், ஜெயம் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவினுடைய ஐக்கியம் சதா காலங்களிலும் உங்களோடு இருப்பதாக. ஆமென். Thank you for tuning in to Risen Grace Ministries Online. If you enjoyed the video, please like the video, comment and subscribe to our channel right now. Also, if you'd like to contact us, you may do so via this email. For more details, you may refer to the description box below. Also, share this video with your friends and family to spread the love and the word of God in this season. Once again, thank you for tuning in and God bless you.